السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سلامت رکھے۔ عزیز دوستو، ہم نے پڑھا 10th کلاس کا اردو بک درخشاں حصہ دوم کا پہلا سبق حمد خدا عز وجل، جس کا مصنف شبنم کمالی تھا۔ جی ہاں دوستو، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا افسانہ بھابی جان، جو کہ دوسرا چیپٹر جس کا مصنف سہیل عظیم آبادی ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں افسانہ فرار، جس کا مصنف سید محمد محسن ہے۔ جبکہ میں نے اس سے پہلے والے کلاس میں سید محمد محسن کے متعلق تمام باتیں بتا دیا، یعنی افسانہ فرار کا مصنف جو ہے سید محمد محسن، اس کے متعلق تمام باتیں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا۔ افسانہ فرار کا مصنف سید محمد محسن کے متعلق اہم باتیں جو تھا ہم نے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھایا، اور جو لوگ اس سے پہلے والے کلاس کو نہیں دیکھا ہے، یعنی افسانہ فرار کا مصنف جو ہے اس کے متعلق جو ہم نے خلاصہ کیا، افسانہ فرار کے متعلق جو ہم نے خلاصہ کیا، اگر اس کلاس کو نہیں کیے ہیں تو وہ پہلے والے ویڈیو کو دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ سوال خود بخود یاد ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی سوال ہم نے آج لے کر آیا ہے یہ تمام کا تمام سوال اسی کلاس سے ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو کلاس دیا سید محمد محسن کا لکھا ہوا افسانہ فرار، اور اسی کا متعلق ہم نے تمام باتیں خلاصہ کیا تھا، اور ان باتوں سے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ کہا ہے جب انسان کہانی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے سوال بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، آپ اگر اس کلاس سے پہلے مطلب کہ افسانہ فرار کا کلاس اگر نہیں کیے ہیں تو آپ درخشاں حصہ دوم کا تیسرا سبق افسانہ فرار کو پہلے کر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ سوال سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر، آج میں لے کر آیا ہوں افسانہ فرار کا مصنف سید محمد محسن کے متعلق سوال و جواب۔ تو آئیے درخشاں حصہ دوم کا تیسرا چیپٹر افسانہ فرار، جس کا مصنف سید محمد محسن تھا، اس کے متعلق پوچھے جانے والے سوال کے طرف دیکھتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سید محمد محسن کا لکھا ہوا افسانہ فرار کے متعلق پہلا سوال جو پوچھ رہا ہے نمبر 1 میں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جی ہاں دوستو، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے 10 جولائی 1910 میں ہوئی تھی۔ 10 جولائی 1910 میں ہوئی تھی۔ 10 جولائی 1910 میں ہوئی تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ سے پوچھ لے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی، آپ آسانی سے جواب دیں گے 10 جولائی 1910 میں ہوئی تھی۔ پوچھا جائے گا ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، یعنی کس شہر میں ہوئی تھی، تو آپ کو جواب دینا ہوگا پٹنہ شہر میں ہوگی۔ اگر شہر کا ذکر ہو تو پٹنہ شہر، جیسے مثال کے طور پہ آپ سے پوچھ لیا ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی، تو جواب دیں گے پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ اگر پوچھ لے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، تو پٹنہ میں ہوئی تھی۔ جی ہاں، پہلا سوال آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے دوسرے سوال کی طرف۔ جی، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا کیا نام ہے؟ جی، دوسرا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہوگا سید محمد رشید۔ کیا ہوگا؟ 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 سید محمد رشید۔ جی ہاں دوستو، یاد کرتے جائیے۔ دوسرا سوال تھا ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہوگا سید محمد رشید۔ جی، تیسرا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ جی، ڈاکٹر محمد محسن جو ہے کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے، یعنی ماہر تھے، تو یاد رہے جواب ہوگا نفسیات کے۔ کس موضوع کے؟ نفسیات کے۔ جی، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ نفسیات پر۔ کس پر؟ نفسیات پر۔ کس پر؟ نفسیات پر۔ جی ہاں دوستو، نفسیات کسے کہتے ہیں؟ تو
تو یاد رہے نفسیات سائیکولوجی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سائیکولوجی کو کہتے ہیں، جسے ہم منووگیان بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ منووگیان. جی ہاں، یاد رہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو نفسیات موضوع پر مہارت رکھتے تھے. چوتھا سوال ہے سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟ جی کس نوعیت کا ہے؟ افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟ جواب ہوگا نفسیاتی نوعیت کا. کس نوعیت کا؟ نفسیاتی نوعیت کا. کس نوعیت کا؟ نفسیاتی نوعیت کا. کیا تھا؟ افسانہ فرار تھا. جی پوچھا جائے گا سید محمد محسن کا افسانہ فرار کس نوعیت کا ہے؟ جواب ہوگا نفسیاتی نوعیت کا. جی ہاں دوستو، آپ کو یاد ہوتا جائے گا، آپ میرے ساتھ بولتے جائیں تاکہ آپ کو یاد ہوتا جائے. پانچواں سوال ہے سید محمد محسن کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی آپ جس کتاب کی تیاری کر رہے ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے سید محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے، یہی پوچھ رہا ہے. جی ہاں، کیا پوچھا؟ سید محمد محسن کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ افسانہ فرار. کیا ہوگا؟ افسانہ فرار. کیا ہوگا؟ افسانہ فرار. وہی افسانہ فرار جس کا مرکزی کردار محمود نام کا ایک نوجوان ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ محمود نام کا ایک نوجوان ہوتا ہے. جی ہاں دوستو، یاد رہے ہمارے نصاب میں سید محمد محسن کا لکھا ہوا افسانہ کون سا ہے؟ افسانہ فرار ہے. کون سا ہے؟ افسانہ فرار ہے. چھٹا سوال ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ جی ہاں، یہی پوچھ رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا. یاد رہے اگر پوچھ رہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی تو جواب ہوگا 2002 میں. کب ہوئی تھی؟ 2002 میں. کب ہوئی تھی؟ 2002 میں. ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2002 میں. جی ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2002 میں. پوچھ لے کہاں ہوا تھا تو دہلی میں. کہاں ہوا تھا؟ دہلی میں. جی ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2002 میں. اور کہاں ہوا تھا؟ دہلی میں ہوا تھا. جی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 10 جولائی 1910 میں. اور کہاں ہوا تھا؟ پٹنہ میں. کہاں ہوا تھا؟ پٹنہ میں. جی ہاں دوستو، ساتواں سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. فرار کس کا افسانہ ہے؟ جی ہمارے نصاب میں تیسرا سبق ہے جس کا نام ہے فرار، اور تعلق جو ہے افسانہ سے ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا. فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو یاد رہے سید محمد محسن کا. کس کا؟ سید محمد محسن کا. کس کا؟ سید محمد محسن کا. کس کا؟ سید محمد محسن کا. آٹھواں سوال ہے فرار کا کس نثری صنف سے تعلق ہے؟ جی ہاں دوستو، فرار کا کس نثری صنف سے تعلق ہے؟ فرار کا کس نثری صنف سے تعلق ہے؟ جواب ہوگا افسانہ سے. کس سے؟ افسانہ سے. کس سے؟ افسانہ سے. اگلا سوال ہے 9 نمبر میں ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. سوری، یہاں پہ کس لکھائے گا؟ کیا لکھائے گا؟ کس، یعنی ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ جواب ہوگا پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ کیا پوچھ رہا؟ کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ جواب کیا ہوگا؟ پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. کہاں؟ پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. جی ہاں، 10واں سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ وہ تو پٹنہ یونیورسٹی کا پروفیسر تھے ہی، لیکن کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ یاد رہے نفسیات مضمون کے پروفیسر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نفسیات اس کا خاص موضوع تھا اور نفسیات موضوع میں وہ ماہر رکھتے تھے، یعنی مہارت تھے. اس لیے ڈاکٹر محمد محسن جو ہے نفسیات مضمون کے پروفیسر تھے. کلیئر؟ سمجھ میں آ گیا؟ اگلا بڑھتے ہیں 11 نمبر میں. ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ کے کس ادارے سے میٹرک کیا؟ جی ہاں دوستو، پوچھا جا رہا ہے ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ کے کس ادارے سے میٹرک امتحان پاس کیا تھا؟ تو جواب ہوگا رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ سے. رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ سے. رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ سے. جی ہاں دوستو، ڈاکٹر محمد محسن جو ہے رام موہن رائے سیمنری اسکول پٹنہ سے میٹرک امتحان پاس کیا تھا. کب کیا تھا؟ 1926 میں کیا تھا. کب کیا تھا؟
1926 में किया था। कब किया था? 1926 में किया था, जो आगे सवाल आएगा। लेकिन अभी जब पूछा गया तो मैं आपको दोनों खुलासा कर दिया, इसलिए आप याद रखिएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है मैट्रिक का इम्तिहान राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से पास किया था। कब किया था? 1926 में किया था। अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस इदारे से मैट्रिक इम्तिहान पास किया था, तो जवाब होगा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना से। पूछा जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था, तो जवाब देना है 1926 में। 1926 में 1926 में। जी हाँ दोस्तों, आगे है 12 नंबर का सवाल। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के किसके सदर कब हुए थे? जी हाँ, सदर क्या पूछा जा रहा? सदर के बारे में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब हुए थे? 1953 में। कब हुए थे? 1953 में। कब हुए थे? 1953 में। जबकि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है 1934 में आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। कहाँ? शोबे फलसफा में। कहाँ? शोबे फलसफा में, यानी पटना यूनिवर्सिटी में शोबे फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे। कब? 1934 में। कब? 1934 में, नहीं सॉरी 1938 में। कब? 1938 में। 1934 में जो है MA फर्स्ट क्लास करके गोल्ड मेडल हासिल किया था, और 1938 में पटना यूनिवर्सिटी में शोबे फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे, और 1948 में उसी पटना यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल तौर पर और शोबे नफ्सियात में क्या हुए थे? लेक्चरर बहाल हुए थे। क्या हुए थे? लेक्चरर बहाल हुए थे। इसलिए आपको याद रखना है 1934 में MA फर्स्ट क्लास करके गोल्ड मेडल हासिल किया था, और 1938 में है पटना यूनिवर्सिटी में आरजी तौर पर शोबे फलसफा में क्या बोलते हैं लेक्चरर बहाल हुए थे, और 1948 में शोबे नफ्सियात में शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए थे, और 1953 में उसको शोबे नफ्सियात के सदर बना दिए गए थे। इसलिए याद रहे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब हुए थे? 1953 में। कब हुए थे? 1953 में। और 13 सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर के मुलाजमत से कब सबकदोश हुए थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर के मुलाजमत से कब सबकदोश हुए थे? जवाब होगा 1974। क्या होगा? 1974। क्या होगा? 1974। क्या होगा? 1974। जी हाँ, याद रहे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर के मुलाजमत से कब सबकदोश हुए थे? 1974 में। अगला सवाल है 14 नंबर में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो याद रहे अनोखी मुस्कुराहट। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो अनोखी मुस्कुराहट। कौन सा अनोखी मुस्कुराहट? याद रहे वही अनोखी मुस्कुराहट जो उर्दू दुनिया में काफी मकबूल व मारूफ हुआ। अगला सवाल है 15 नंबर में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? याद रहे नफ्सियाती मज़ामीन। क्या पूछा गया? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़ामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? नफ्सियाती मज़ामीन। 16 नंबर का सवाल है, ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? जी हाँ दोस्तों, ज़ख्म का फूल एक शेरी मजमुआ है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? जवाब होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या होगा? सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है 17 नंबर में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में MA कब किया था? 1934 में किया था। कब किया था? 1934 में किया था। जी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात में MA कब किया था? 1934 में किया था। किस यूनिवर्सिटी से किया था? यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया था? पटना यूनिवर्सिटी से। खुलासा याद रहे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात मौजू पर पटना यूनिवर्सिटी में MA किया था। कब किया था? 1934 में किया था। अगला सवाल है 19 नंबर में, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? जवाब होगा महमूद, और महमूद की अहलिया यानी बीवी जिसका नाम जुबैदा है। क्या है? जुबैदा है। और
अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम अजीम होता है। खुलासा याद रहे, अफसाना फरार का मरकजी किरदार महमूद है, महमूद के अहलिया का नाम जुबैदा है, और 21 का है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका क्या नाम है? अजीम है जी। 22 नंबर का सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? नफ्सियात के। किसके? नफ्सियात के। अगला सवाल है 23 नंबर में, फरार किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा आपके निसाब में शामिल फरार किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है? आपको जवाब देना है अफसाना से। किससे? अफसाना से। याद रहे, सिन्फ के जगह नसर भी इस्तेमाल होता है, यानी आपसे पूछ लेगा फरार किस नसर से ताल्लुक रखता है, यानी आपके निसाब में शामिल फरार का ताल्लुक किस नसर से है? आपको जवाब देना होगा अफसाना से। अगला सवाल है 24 नंबर में, याद रहे 24 नंबर का सवाल है, किस अफसाना निगार का ताल्लुक अजीम आबाद से था? सैयद मोहम्मद मोहसिन का। जी, किस अफसाना निगार? अफसाना निगार का मतलब अफसाना लिखने वाले लेखक के बारे में पूछ रहा। किस अफसाना निगार का ताल्लुक अजीम आबाद से था? तो जवाब देना है सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला 25 नंबर का सवाल है, नौजवानी में बीच में डैश यानी खाली जगह है, उसी के बारे में पूछ रहा। नौजवानी में खाली जगह को पुर कीजिए, यहाँ पे खाली जगह होगा और लिखना क्या होगा? यहाँ पे झूठ और सच की तमीज बड़ी मुश्किल से होती है। हकीकत बात है, नौजवानी की उम्र में झूठ और सच की तमीज बड़ी मुश्किल से उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए जब कहे नौजवानी में खाली जगह को पुर कीजिए, आपको बीच में लिख देना है झूठ और सच की तमीज बड़ी मुश्किल से होती है। जी। 26 नंबर का सवाल है, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसानवी मजमुआ है? बताए थे ना, अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी मजमुआ है, जो उर्दू दुनिया में काफी मकबूल और मारूफ हुआ था। जी, याद रहे, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसानवी मजमुआ है? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। 27 का सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब और किस यूनिवर्सिटी से MA फर्स्ट क्लास करके गोल्ड मेडल हासिल किया था? याद रहे, 1934 में MA फर्स्ट क्लास किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था। किस यूनिवर्सिटी से? तो पटना यूनिवर्सिटी से। 28 का सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक इम्तिहान कब किया था? 1926 में किया था। किस स्कूल से किया था? राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना से किया था। जी, आपको याद होना चाहिए, 1926 में मैट्रिक किया था, 1928 में IA किया था, 1931 में BA किया था, 1934 में MA फर्स्ट क्लास करके गोल्ड मेडल हासिल किया था, और 1938 में पटना कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। 10 साल के बाद 1948 में क्या बोलते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। किसमें? शोबे नफ्सियात में। जी, अगला याद रहे, 29 में पूछा गया मोहम्मद मोहसिन ने IA कब और किस कॉलेज से किया? 1928 से। कहां से? पटना कॉलेज से। सैयद मोहम्मद मोहसिन BA ऑनर्स किस मजमून से किया? नफ्सियात मजमून से। क्यों? इसलिए कि नफ्सियात उसका खास मौजू था और नफ्सियात में वो माहिर थे। जी, अगला सवाल है 31 में, मोहम्मद मोहसिन ने BA ऑनर्स कब किया था? 1931 में। अभी बताया ना, 1931 में BA किया था। जी, 32 का सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल कब हुए थे? 1938 में। कब? 1938 में। कब? 1938 में। कब? 1938 में। आगे देख लीजिए, 33 नंबर का सवाल होगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी आलिया के साथ हज कब किए थे? यानी हज का फरीजा कब अदा किए थे? 1973 में। 1974 में क्या हुआ था? रिटायर हुए थे, सबकदोश हुए थे। किसकी? सैयद मोहम्मद मोहसिन की। यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है प्रोफेसर के मुलाजिमत से 1974 में सबकदोश हुए थे, जबकि 1 साल पहले 1973 में अपनी आलिया के साथ हज का फरीजा अदा किया था। जी, 34 नंबर का सवाल है, मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल कब हुए थे? 1948 में। बताए थे ना। अगला सवाल है 35 नंबर में, मोहम्मद मोहसिन की वफात किस दौरान हुई थी? इलाज के दौरान हुई थी। किस दौरान हुई थी? इलाज के दौरान हुई थी। किस दौरान हुई थी? इलाज के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। आपको याद होना चाहिए। आखिरी सवाल 36 नंबर का, सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ उर्दू दुनिया में काफी मकबूल मारूफ हुआ? बताए थे ना,
अनोखी मुस्कुराहट है। कौन है? अनोखी मुस्कुराहट है, यानी अफसानवी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ है और उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मारूफ हुआ। अजीज़ दोस्तों, अफसाना फरार का मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन के मुतालिक हमने तमाम सवाल जवाब आपके सामने किया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रहे, अगर इससे पहले का खुलासा लेक्चर नहीं सुने हैं, यानी वो क्लास को नहीं किए हैं, आप उस क्लास को कर लीजिए। आपको सवाल बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें खुलासा समझाया गया है, आसान लफ्ज़ों में समझाया गया है और इंशाअल्लाह आपको समझ में बड़ी आसानी से होगी। आपको दुश्वारी सामना नहीं करना पड़ेगा, मुश्किल आपको नहीं आएगी, बल्कि आपको समझने में आसानी होगी, क्लास करने में मन लगेगा। और आज उसी क्लास का सवाल जवाब लेकर आया और सवाल जवाब आपके सामने हल किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास से तैयारी अच्छे अंदाज में कर लेंगे। लेकिन याद रहे कि पढ़ाई थोड़ा ही करो, लेकिन रिवीजन लगातार होनी चाहिए। आप अपनी रिवीजन हमेशा जिंदा रखिएगा ताकि आपकी कामयाबी आपके कदमों में हो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।